Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to learn about rules of double entry system. Double entry system means dual aspect. In writing the journal entry, we will use the double entry system. So, before going to start the topic, that is writing the journal entries, we should know the rules of double entry system. Okay, so these rules are from the classification of accounts. The classification of accounts are two types, that is personal account, impersonal account. That impersonal account again divided into the real account, nominal account and valuation of accounts. Okay, so for writing the journal entry, we should know, the accountant should know the rules of double entry system. Okay, that is writing the double entry system means writing the journal entry in two aspects, that is receiving aspect and the giving aspect. Okay, so the first one is personal account. Personal account says the debit the receiver, credit the giver. And coming to the next, real account. Real account says about the what comes in, what goes out. Okay, next, nominal account tells that debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Next is valuation of account. When the account to be decreased, that will be debited, and when account to be increased, that will be credited. So these are the rules of double entry system. While writing the journal entry, the accountant should have the knowledge of these rules. Without knowing these rules, no one can write the journal entry. Here, the personal account, first one is the personal account. Personal account says that the person who receives, that person will come in the debit side. Okay, and who gives something to the business, that person will come in the credit side. Okay, in the same way, the real account says about the things which comes into the business will come in the debit side, and the things which goes out of the business will comes under credit side of the account. Okay, and here the next one is the nominal account. The nominal account says about the expenses and losses which done or which is occurred in the business will come in the debit side, and the incomes and gains to the business will come in the credit side of the account. And the next one is the valuation of account, as it says about the simply depreciation of account, that is the cost of the asset is decreased with the calculation of depreciation. That means the depreciation will come in the debit side, and if suppose in any case, if there may be any appreciation of the asset, that will come in the credit side of the account. That means with the calculation of depreciation, the asset account value will get decreased. Okay, so that's why we will write the depreciation value in the debit side. And if there is any appreciation, that is increasing the value of the account, then it will come in the credit side. So mostly in the valuation of account, in the previous class only we discussed about this. Okay, so mostly the provision for depreciation and provision for doubtful debts, these things will come in the valuation of the accounts. We make a calculation for that. Okay, so if the value is decreased, it will come in the debit side. If value is increased, that will come in the credit side. Okay, so in the previous class we discussed that in the personal account total persons will come,
In the real account, mostly the properties and assets. In the nominal account, all the expenses, losses, incomes, gains. Okay, in the valuation, example, the provision for depreciation and the provision for doubtful debts and any appreciation of the asset. These will come in the valuation of the account. So the accountant should have the knowledge, minimum knowledge of the double entry system rules. Okay, so these are the classification of accounts, and here with the help of these rules only we can write the transactions, that is writing the journal entry. Here we are taking some example. With this you can clearly understand the rule of accounts. Okay, so these are the examples. Here we are taking the first example, that is on the 1st January, furniture purchased for rupees cash 12,500. Okay, so here two aspects, two accounts are involved, that is furniture we are purchased, furniture account, and the furniture is purchased in the form of cash. Okay, so cash account, two accounts are maintained. Okay, and these two accounts, both accounts are the, it will come in the real account, that is furniture account and the cash account. Okay, furniture account is a real account. The rule is debit what comes in. Okay, so here we are taking an example to understand the double entry system. Okay, how we have to write. This is the transaction which is happened in the business, and with this transaction we are writing the journal entry with the help of the rules. So furniture is real. What comes in? Furniture is coming into the business, debit it, and cash is also real account, and the credit what goes out. Okay, so this is the format of the writing the journal entry. Format is date, particulars, ledger folio, debit amount, credit amount. In the date column, we have to write the date in a clear-cut manner when it is happened. Okay, so in the particulars, we write all the detail about the transaction, that is writing the journal entry in a dual aspect, two aspects. Furniture account data. Okay, డెబిట్ అనేది రాస్తున్నాం, సో ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా. అండ్ నెక్స్ట్ క్రెడిట్ అనేది రాస్తున్నాం, దానికి కొంత స్పేస్ ఇచ్చి కొంత ముందుకు జరిగి టు క్యాష్ అకౌంట్ అని రాస్తున్నాం. హియర్ బీయింగ్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ ఫర్ క్యాష్, దిస్ ఈజ్ ద నరేషన్. నరేషన్ మీన్స్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ట్రాన్సాక్షన్లో ఏం జరిగింది అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇందులో రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ద లెడ్జర్ ఫోలియో, అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ పేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ది లెడ్జర్. అండ్ డెబిట్ అమౌంట్, డెబిట్కి సంబంధించిన దాంట్లో డెబిట్ అమౌంట్ వేస్తాము. క్రెడిట్ ఎంట్రీ దానికి సంబంధించింది క్రెడిట్లో వేస్తాం. సో జర్నల్ ఎంట్రీ అనేది ఇలా రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము క్లియర్గా ఒక ప్రాబ్లం అనేది తీసుకొని కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి తీసుకొని మనము రాస్తాము. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి మాత్రం ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఈ విధంగా మనము జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనేది రాస్తాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ఇన్ ద ఆన్ second example we are taking it, and we can consider it as simply on Jan 2nd. Okay, purchased goods from M for rupees 1,500. Here also two aspects, purchased account and M's account. Okay, so purchased goods is a real account. Debit what comes in. The goods are coming into the business. Okay, debit it. ఏవైతే ఆర్గనైజేషన్లోకి వస్తాయో వాటిని మనము డెబిట్లో రాస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఎమ్స్ అకౌంట్. ఎమ్స్ ఇస్ పర్సన్, అంటే హీ ఈజ్ ఎ పర్సన్, వ్యక్తి. సో పర్సనల్ అకౌంట్ కిందికి వస్తుంది. ఫ్రమ్ హిమ్ వీఆర్ టేకింగ్ మీన్స్ హీ ఈజ్ ఏ గివర్, క్రెడిట్ ద గివర్.
సో ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు ఎంస్ అకౌంట్ బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ ఎం దగ్గర నుంచి మనము తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ మనము డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టంలో రూల్స్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి, ఫాలో అయితేనే జరుగుతుంది. పర్సన్ ఉంటారు, పర్సన్ నుంచి మనం తీసుకోవడం, పర్సన్కి మనం ఇవ్వటం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక ఎం అనే పర్సన్ దగ్గర నుండి మనం తీసుకుంటున్నాం. క్రెడిట్ ద గివర్ రూల్ అనేది ఉంది కాబట్టి, సో క్రెడిట్లో మనం ఎంని రాస్తున్నాం. గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, ఆర్గనైజేషన్ లోపలికి గూడ్స్ వస్తున్నాయి. వాట్ కమ్స్ ఇన్ అనేది డెబిట్ కాబట్టి డెబిట్లో వేస్తున్నాం. పర్చేజెస్ అకౌంట్ డేటా టు ఎం. ఇట్స్ క్లియర్. నెక్స్ట్, దట్ ఈస్ ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ పెయిడ్ టు రెంట్ ₹1,200. సారీ, జెడ్ అనే పర్సన్కి మనము అమౌంట్ అనేది పే చేస్తున్నాం. ఓకే, జెడ్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద అమౌంట్, డెబిట్ ద రిసీవర్ రూల్. ఓకే, సో జెడ్ ఈజ్ ద పర్సనల్ అకౌంట్, రూల్ ఈజ్ డెబిట్ ద రిసీవర్. దట్స్ వై we are debiting the Z. Next, we are paying the cash. The cash is going out of the business. Okay, so cash account, that is the real account. The rule is credit. What goes out? Cash is going out. Okay, make a credit. Z account data are 1,200 to cash account 1,200 being cash paid to Z. This is the narration, that is explanation of the transaction. It's clear. The next, fourth one, example 4 is rent paid to landlord ₹500. We are paying rent. Okay, so rent account, it is a nominal account, debit all expenses and losses. Rent మనం ఒక రూమ్ కానీ ఏదో ఆఫీస్ పర్పస్కి కానీ ఒక బిల్డింగ్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఒక రెంట్ అనేది మనము పే చేస్తున్నాం. లేదా ఒక ల్యాండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్పస్ కోసం ఒక ల్యాండ్ అనేది రెంట్కి తీసుకున్నాం, దానికి మనం రెంట్ అనేది పే చేస్తున్నాం. అది మనకి ఒక ఖర్చు. ఓకేనా, సో ఖర్చులు డెబిట్లోకి వస్తాయి కాబట్టి డెబిట్. నెక్స్ట్, వీఆర్ పేయింగ్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ క్యాష్. క్యాష్ ఈజ్ ఎ రియల్ అకౌంట్, rule credit, what goes out? Cash is going out of the business. Okay, so we should write the transaction, that is rent account data to cash account. How much? 500 being rent paid to landlord. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనము క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ ద ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ₹1,200. ఓకే, సో హియర్ interest we are receiving in the mode of cash. Okay, cash is coming into the business. Cash account is a real account, rule debit. What comes in? Cash is coming into the business. Okay, interest received account, it is a nominal account, credit all incomes and gains. Interest we are receiving in the mode of cash. Cash is coming into the business and the income is getting into the business. ఓకే, సో ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇన్కమ్ కాబట్టి దాన్ని క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. సో మనకి ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? క్యాష్ అకౌంట్ డేటా టు ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? దట్ ఈస్ 1,200. బీయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ రూపీస్ అని రాయొచ్చు, లేకపోతే బీయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అని రాయొచ్చు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ద ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ ఫర్
rupees 20,000, its depreciation is at 10%. ఓకే, సో ఇది మన ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఏం జరిగింది, వి పర్చేస్డ్ ఫర్నిచర్ ఫర్ rupees 20,000 and it got depreciation at the 10%. సో డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటున్నాం. 20,000 into 10%, ద వాల్యూ ఈజ్ 2,000. దిస్ 2,000 ఈజ్ ద డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ. అండ్ హియర్ 2 aspects. డిప్రిసియేషన్ ఈజ్ ద లాస్. మనం ఒక అసెట్ పైన డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్. డిప్రిసియేషన్ అంటే తరుగుదల. ఆ అసెట్స్ పైన మనము ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ పైన డిప్రిసియేషన్ అనేది క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే ఒక అసెట్ అనేది మనం వాడుతున్నాము అంటే అది వాడుతూ ఉంటే మెల్లమెల్లగా దాని పనితీరు అనేది మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, దాని కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. దానికి ఆ తగ్గింపుని, తరుగుదల, దాన్ని డిప్రిసియేషన్ అని అంటాం. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్. అది తగ్గిపోయింది అని అంటే దానికి మనము వెల కట్టలేమన్నమాట. అది లాస్ అన్నట్టు. సో అది ఎంత పర్సంటేజ్ అంటే 10%. లాస్ అనేది నామినల్ అకౌంట్ కిందికి వస్తుంది. డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. దట్స్ వై వీఆర్ డెబిటింగ్ ద డిప్రిసియేషన్. అండ్ దేనిపైన క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాము, అసెట్ పైన. అసెట్ నుండి అది వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి అసెట్ ఈజ్ రియల్ అకౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద అసెట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, లాస్ అనేది. సో అందుకని క్రెడిట్ చేస్తున్నాం. ద ఎంట్రీ విల్ బి డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డేటా టు అసెట్ అకౌంట్. డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ రాస్తాం. క్లియర్గా నరేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బీయింగ్ అసెట్ గాట్ డిప్రిసియేషన్ అట్ 10% అండ్ ద వాల్యూ అనేది క్లియర్గా మనము మెన్షన్ అనేది చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ is the if the appreciation is got, అంటే డిప్రిసియేషన్ జరిగినంటే అప్రిసియేషన్ జరిగింది అనుకోండి, పెరగడం ఈస్ హ్యాపెన్, దెన్ ద ఎంట్రీ విల్ బీ యాజ్ అసెట్ అకౌంట్ ఈజ్ రియల్ అకౌంట్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అది మనకు ఆర్గనైజేషన్కి వస్తుంది. సో అందుకని అసెట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ అప్రిసియేషన్ జరుగుతుంది, నామినల్ అకౌంట్. అప్రిసియేషన్ అనేది నామినల్ కిందికి వస్తుంది, ఎందుకంటే రూల్ క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్. ఓకేనా. సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి అప్పుడు అసెట్ అకౌంట్ డేటా టు అప్రిసియేషన్ అకౌంట్ అనేది మనము రాస్తామన్నమాట. ఓకేనా. సో హియర్ ఇన్ ద నరేషన్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ బీయింగ్ అసెట్ గెట్ డిప్రిసియేషన్. మనకు అక్కడ ఏదైనా పర్సంటేజ్ ఇస్తే పర్సంటేజ్ లాగా మనము రాసేస్తామన్నమాట. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ we are taking to understand the double entry system rules. రూల్స్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడ కొన్ని మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని దాని ప్రకారంగా మనము రాస్తున్నాం అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల మనకి ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అంటే చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి. ఎందుకు అనంటే హియర్ the transactions, the events which is happened in the business, that we are making a record in the form of journal entry. That is, journal entry means a double entry system, dual aspect. Dual aspect ante two aspects, receiving aspect and giving aspect, coming aspect and the going aspect. మనకు బిజినెస్లోకి ఏం వస్తుంది, బిజినెస్ నుండి ఏం వెళ్ళిపోతుంది, అండ్ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం, మనం ఎవరికి ఏం ఇస్తున్నాం అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది అనమాట. అందుకే మనకి ఇక్కడ ఒక ఫార్మాట్, జర్నల్ ఎంట్రీ ఒక ఫార్మాట్ ఇక్కడ క్లియర్గా వేశాను. ఫస్ట్ మనకి ఏదైనా కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇచ్చినప్పుడు ఇలా క్లియర్గా పైన రాసుకుంటాం. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ XYZ కంపెనీ, ఏ కంపెనీకి సంబంధించింది అనేది అక్కడ రాసుకుంటాం. డేట్, పర్టికులర్స్, లెడ్జర్ ఫోలియో, డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్. ఓకే, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఓకే, సో ఇన్ ద డేట్ కాలంలో ఏంటి, ఆ ఈవెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది అనేది క్లియర్గా మనం రాసుకుంటాం. యాజ్ January 1st, January 2nd, ఆర్ ఎప్పుడైనా అంటే మనకు ప్రాబ్లంలో డేట్స్ మెన్షన్ చేస్తే
అందులో క్లియర్గా మనము రాస్తాం. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ పర్టికులర్స్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేసుకుంటాం వాట్ ఈజ్ హ్యాపెండ్, ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఏం జరిగింది, ట్రాన్సాక్షన్లో ఏం జరిగింది, మనం ఎవరికి ఏం ఇచ్చాము, ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకున్నాము. అండ్ 2 ఆస్పెక్ట్స్లో మనం రాస్తాం, డెబిట్ ఆస్పెక్ట్, క్రెడిట్ ఆస్పెక్ట్. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ద ఎక్స్ప్లెనేషన్, దట్ ఈజ్ అ నరేషన్ అని అంటారు. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది రాసుకొని అండ్ దానికి ఇలా లైనింగ్ అనేది కొట్టుకుంటాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఈజ్ అ లెడ్జర్ ఫోలియో. లెడ్జర్ ఫోలియో అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కాలమ్ ఆఫ్ ద పేజ్ నెంబర్ ఇన్ ద లెడ్జర్. అంటే మనకి ఎంట్రీస్ ఎప్పుడైతే పోస్ట్ చేసుకుంటామో, ఇది జర్నల్ ఎంట్రీ అనేది అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ అకౌంటింగ్ సైకిల్లో చూసాం. బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర నుంచి జర్నల్ ఎంట్రీకి వస్తాం, జర్నల్ నుంచి లెడ్జర్ పోస్టింగ్కి వెళ్తాం. సో అక్కడ మనకు అక్కడ ఉండే పేజ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం అనమాట. ఎందుకు అని అంటే ఫర్ ద వెరిఫికేషన్. అండ్ ఇఫ్ సపోజ్ ఎనీ మిస్టేక్స్ ఈజ్ హ్యాపెండ్ ఫర్ ద రెక్టిఫికేషన్, ఆ ఎర్రర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రెక్టిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడైతే మనకు వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటామో అప్పటికి ఆ పేజ్ నెంబర్స్ ఉంటే క్లియర్గా యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ డెబిట్లో డెబిట్ అమౌంట్ రాస్తాం, క్రెడిట్లో క్రెడిట్ అమౌంట్ రాస్తాం. సో అదే ఎగ్జాంపుల్స్కి ఇక్కడ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనేది క్లియర్గా జర్నల్ ఎంట్రీ ఫార్మాట్లో మనం రాసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముండే మనకి, ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ ఫర్ క్యాష్ ఉండే. ఓకే. సో ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ బీయింగ్ ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ ఫర్ క్యాష్. క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాసి అమౌంట్ అనేది దానికి రాస్తున్నాం. ఓకే. నెక్స్ట్ ఆన్ Jan 2 పర్చేస్డ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ M. ఓకే. సో పర్చేజెస్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, పర్చేజెస్ అకౌంట్ డెటార్ టు M's అకౌంట్, M అనే వ్యక్తి ఇచ్చాడు కాబట్టి బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫ్రమ్ M. ఓకే. 1500. నెక్స్ట్ ఆన్ Jan 3 పెయిడ్ టు Z రూపీస్ 1200. జెడ్కి మనం పే చేసాం అంటే జెడ్ ఏం చేస్తున్నాడు, హీ ఈజ్ రిసీవింగ్, డెబిట్ ద రిసీవర్, జెడ్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఓకే. అండ్ బీయింగ్ క్యాష్ పేడ్ టు జెడ్ 1200. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆన్ Jan 4 పెయిడ్ రెంట్ టు ల్యాండ్ లార్డ్. రెంట్ అనేది పే చేసాం, రెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ బీయింగ్ రెంట్ పేడ్ టు ల్యాండ్ లార్డ్, దట్ ఈజ్ రూపీస్ 500. ఇలా ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకు ఉన్నాయో అలా రాసుకుంటూ క్లియర్గా మనము మెన్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ది డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ జర్నల్ ఎంట్రీ, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి సే ఆఫ్ రైటింగ్ ద డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్. ఓకే. సో కంపల్సరీగా మనం రూల్స్ అనేది కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. ఓకేనా. వితౌట్ నోయింగ్ ద రూల్స్ వి కాంట్ రైట్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ. కంపల్సరీగా ఈ రూల్స్ అనేది మనకు అవసరం పడుతుంది. ఓకేనా. ఇట్స్ క్లియర్. థ్యాంక్ యూ.